मैडम आ चुके हैं यहाँ पर बैंक करने हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ से अंदर। भाई लोग जो सुबह से 3 बजे से आने की वेट कर रहे थे, अभी आ चुके हैं मैडम। काम कुछ भी करते हैं, कुछ बेचने के लिए, बैठने के लिए नहीं, पानी नहीं, एक भी फैसिलिटी नहीं है, ऊपर छत नहीं है मैडम यहाँ से। और कोई आगे दिखा नहीं, उधर आके देखो मैडम, आप आगे साइड 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 तो ऐसे ही साइड 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 जरा दिक्कत है मैडम को, दिक्कत है सर को जरा सर पीछे 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 चल। अरे मैडम पीछे सर को रे। हाँ मैडम ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ बुरा करते हैं, 3 बजे ठहरे लोग। अरे नको छोट की बोल बुरा होता पैसा तू चलो मारूफ अण्णा नमस्ते। कचरा ही है ये कुंडे कुंडे बड़ी कुंडे में
सही ना ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಡಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಿರಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕುರ್ಚಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ರಿ RPF ಇಲ್ರಿ ಔಟ್ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾರ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತ ಸ್ವಂತ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ ಜರ ಚಲೋ ಜರ ಆಕೆ ಚಲೋ ಐತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಥವ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸ್ವಚ್ಛ ಇದೆ ಇಲ್ರಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್ दिल्ली ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ जरा चवड़े जरा थोड़ी जरा आगे चलो चला जरा आगे चलो सभी लिए मोबाइल अमृत भारत लोग बोले ಕುಳಾಕನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ इधर ನೀವು ಅಷ್ಟ ಅಧಿವೇಶನ ಒಳಗ ಧನಿ क्या है सभी यहाँ पर प्रियंका मैम पूरा प्लेटफॉर्म को मायना करते हुए क्योंकि यहाँ पर बहुत कमी है हमारे स्टेशन से जंक्शन की मांग जो है यहाँ पर पूरी कर दिया है मैम। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेटफॉर्म की कुछ छत नहीं है वो देख रहे हैं और आगे टॉयलेट और बाथरूम जो है यहाँ पर क्लीनिंग नहीं है। तो सबसे पहले हमारे अमित भी यहाँ पर है और मैडम भी यहाँ पर है। तो हमारे लोगों की जो मांग थी जंक्शन की सबसे पहले हजरत महासेवा रहमतुल्लाह का फोटो और यहाँ से यहाँ पर मैडम आ चुकी तो ऑफिस की ये पीछे देखो दिखा देते उनका जरा गेस्ट हाउस गेस्ट रूम सेटिंग जरा आगे चलो ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಲು ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿರಿ ಚಾಲು ಇಲ್ರಿ ಬಂದ್ ಐತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ರೂಮ್ ಲಾಕ್ ಐತ್ರಿ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸಲ್ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಕನ್ನಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅವ್ರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ವಿ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ರೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಭಾಗದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೀ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ಸಿರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೈಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೀ ಇದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಇವ್ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಬರತಾನ ಈಗನು ಒಬ್ಬ ಬಂದನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇವ್ರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿವ್ರು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಬಂದನ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಒಬ್ಬರ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ लोकल ऑफिसर रे हाँ तो ये लोकल ऑफिसर एक ही है कोई हायर ऑफिसर 9 दिन से अभी तक नहीं आया मैडम ये जरा सब लोग वहाँ चेयरमैन को छोड़ो चेयरमैन को ए चेयरमैन को ओ चेयरमैन ये वो लैपटॉप की सर सर बोल रहे हैं वीडियो करने का है ना सर इधर वर्क करता है मालूम है तो ये अकेला एक ही मास्टर है इधर दूसरा इसको छोड़ के कोई स्टाफ नहीं हाँ स्टेशन मास्टर तो ब्रिज पर भी पूरा पैच पड़ा है हाँ रिपेयर आपको करना रेलवे तक बोलो तो नहीं आप करा दिया जाएगा मैडम वो लेटो में ये अकेला ये ಇವರು ಬಂದಾರ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಒಳಗರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹಚ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇವ್ರು ಬಂದಾಗಿಂದ ಇವ್ರ ಅಟ್ಟ ಬರೋದು ಈಗ ನೀವು ಬರತ್ತೀರ ಅಂತ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ರಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಈಗನೂ ಇವ್ರು ಬಂದ ಏನಾದ್ರು ನೀವು अब क्या है सेक्शन इंजीनियर सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैडम इन ब्रिज में बहुत सारे खड्डे पड़े रेलवे ब्रिज जो हम क्रॉस होता है उस पर रिपेयरिंग करना इनका काम है अभी जस्ट साइन आउट करके अभी एक्सीडेंट हुआ होगा पैट होल्स पड़े ट्रैक्टर आ रहा है जाके बाइक वाला मारा
ऐसे एक्सीडेंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं और हम लोग ब्रिज पे कुछ काम कर नहीं सकते, उनका परमिशन चाहिए। वो लोगों को ब्रिज पे का तो करना चाहिए। ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಸಂಜುಗೆ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಸಂಜುಗೆ ಸಂಜು दो आप दो जन इधर रहते हैं यही एक ही है। और एक खाली गाड़ी चलाने का काम है हमारा और मेंटेनेंस करने का। बाहर का स्टाफ कोई नहीं है। ऐसा ही हर जगह पर वही है कि कुर्सी में उतना है सब, हर जगह सभी जगह एक ही कुर्सी में ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ स्टाफ रहने दीजिए। जो सुविधाएं हैं, जो आपको रूम्स है, टॉयलेट फैसिलिटी है, ये बहुत गंदा है सर्विस, यही बोल रहे हैं। कंप्लेंट बुक आपको देना चाहिए ना सर, कंप्लेंट बुक नहीं दे रहे हैं आप। और आपके पास नहीं है क्या कंप्लेंट बुक? नहीं है तो भी देना था। नहीं सर, वो ठीक है जो सर हर एक आदमी ऑनलाइन करने वाला दे रहे थे। 50 बार भेज चुका हूँ रेलवे मिनिस्टर साहब के अभी इसी प्लेटफॉर्म के बारे में कोई रिप्लाई नहीं दिया हमको। 50 बार ट्विटर पे भेज चुका हूँ। हम क्या बोल रहे हैं, का प्रॉब्लम आप इसमें लिखोगे उसको हम देंगे, 2 दिन लेट होगा और ऑनलाइन में बोल रहा हूँ ऑनलाइन का सुविधा है ना आपके पास? नहीं, ऑनलाइन जो देता है आजकल ऑनलाइन कर दिया डायरेक्ट रेलवे पे जाता है। हां वही रिप्लाई आता है। मैडम उनका बोलने का मतलब है कि कंप्लेंट बुक है, आप ऑनलाइन करो, कंप्लेंट बुक नहीं देंगे। कंप्लेंट बुक दे दीजिए, नहीं लिखिए ना, वो रखिए ना कंप्लेंट बुक बाहर। लेकिन ऑनलाइन से ಜನರ ತಕರಾರು ಮೇಡಮ್, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಜನರ ತಕರಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಣಕಾರಿ ಇಲ್ರಿ ಜನರಿಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರಲ್ರಿ, ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ತಾಗಿ ಬಿದ್ದವ್ರು ಮೇಡಮ್. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ। अरे जो खड्डे पड़े हुए ब्रिज पर जो कांक्रीट है वो हैंडीकैप रूम तो उसको लॉक किया है। बहुत सुविधा हम लोग देते हैं। देखिए रोड दे रखे हैं, आप लोग रिपेयर करते हैं, उसको भी रिपेयर कर दीजिए। नहीं वो नहीं, नहीं आपका काम है क्या? ज्यादा रहता है एक साल में सर ऐसा हुआ है तो ब्रिज पर आपका करना है ना सर। ब्रिज पर हम लोग इस साइड उस साइड करा देंगे, वो बात अलग है। ब्रिज पर का है आपका, भेज दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, वो लोग टेंडर डाल के फिर रिपेयर कराएगा। ब्रिज काम खाली भेजने का है, कुछ पे उधर करना है बाद में अथॉरिटी को। यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है हम लोग काम करने वाले अथॉरिटी लोग पुणे में, हम लोग यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं। आप लोग जैसे कुछ देंगे आप लोग कौन होना पर इंजीनियर है, वो स्टाफ एक ही है इंजीनियर। ये ಟೆಂಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರದೇ ಇತ್ತು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಏನದವ್ರಲ್ಲ ರೀ, ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ರಿ, ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಸುವಿಧಾ ಇಲ್ರಿ. ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅಮಿತಾನ आगे रुको ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಈ ಸೈಡ್. ಹಾ या सर जाने सर ಪುರಸಭೆ ಪುರಸಭೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ರೂಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಅದಾವ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಪುರಸಭೆ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ರೂಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಒಂದೇ ದಿವ್ಸ ತಗಂಗಿಲ್ರಿ ಇವ್ರು. ನೀವು ಬಂದ ರೂಮ್ ಏನಿಲ್ರಿ ಗೇಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಯಾವ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ರಿ. ಹಾಕಿವ್ರಿ ಬಾಬಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುದು ಹಾಕಿವ್ರಿ ಬಾಬಾ ಹಾಕಿವ. ये जरा आगे और चलती चलो जरा आगे चलो रे चलो जरा बराए मेहरबानी आगे और चलो चलो रे अगली आगे चलो चलो बराबर आगे चलो रे बराबर आगे
जरा चलो बराबर आगे चलो, जरा साइड चलो, जरा साइड जाओ, साइड जाओ, जरा आगे चल, आगे चल, आगे चल, जरा आगे चल, हर बात पहुंच गए, जरा साथ रे, ये जरा बाहर चलो, ये आगे बात कर रहे, ये आगे क्या हो बेटा, ये जरा जरा बात करो, हो गया और स्टेज पर कौन चढ़ लो, मेहरबानी करूंगा, चलो मैडम, स्टेज पर कौन चढ़ लो, ये दूसरे को चढ़ लो स्टेज पर, चेयरमैन मैडम सर हमें चला हुआ हमारे मेरे आ चुके हैं, उनका शुक्रिया अदा करो, इंशाअल्लाह शुक्रिया अदा करो, इंशाअल्लाह उनसे पहले आई होंगे, इंशाअल्लाह अगले साल इससे ज्यादा की कामयाबी ये कोशिश करेंगे। बड़ी मेहरबानी, सिस्टम मेंटेन करो जरा, देख लो। इधर बार मिला खड़ा हो और हमारे जरा हम प्रयास बोलो ना 5-10 मिनट तक उतारूंगा ये क्या लग रहा है आप पढ़ो बैठे सेंट्री का स्टेज है पढ़ो बैठे बैठे चेयर पर, यहाँ चेयर रखो बैठा प्रेम देवी के हाथों से उनका सत्कार किया जाएगा। जोरदार तालियां मारो, जोरदार तालियां मारो। चाय को क्या बैठो अमित ना पूछिए, ये बैठो ये अमित ना पूछिए, बैठने का क्या हो ये नायक काजी साहब के हाथ पीछे अमित ना हाँ वो फोटो का रंग चेयरमैन में क्या है सामने में करने से हमारे मसाइल का हल नहीं होगा। आप शांत से अपने अपने चेयर पर बैठ जाइए और ये केस के सामने से हमने तमाम लोग होना है। 9 पे देखो 9 पे देखो 10 दिन से हम यहाँ बैठे आए, 10 दिन से हम यहाँ बैठे आए, कुछ नाटक करने के लिए बैठे नहीं है। तुम्हारा जो मसला है उसके हल के लिए बैठे हैं। आप 3 काम हम एग्जीक्यूट करे हैं, अभी एक बचा है। आप मेरे हाथ में हम बोल के जाएंगे, ना कोई तुम टेंशन करे ना ऐसा करे। ये अंदर सब कौन हो भाइयों, पुलिस ने अलग सही बात बैठो बस देखो जी ऊपर बैठो ना यार, ये नहीं बस ऊपर में बस यार सामने से सामने दिखा रहे आराम से जिसको जगह मिला है बैठ जाओ, जिसको नहीं मिला थोड़ा दूर आराम से खड़ जाओ। यहाँ कुछ नहीं चला है, मैडम तो बातें बोलेंगे, भाई साहब बोलेंगे, आपको सब कुछ सुनाई देगा। बस सिर्फ आप रिक्वेस्ट है आराम से बैठ जाओ, जिसको चेयर मिली है बैठ जाओ और दंगा मत करो, क्योंकि स्टेज जो है सेंट्रिंग का स्टेज है, ज्यादा ये नहीं होगा। सबसे रिक्वेस्ट है आराम से बैठो। क्या सुनने के लिए नहीं चढ़ रहे नहीं, अरे ऊपर चढ़ो ना बड़े रिक्वेस्ट करता हूँ, हम
हुई वो फोटो खींचो, कुछ भी नहीं है फोटो में। 200 प्रधानमंत्री के मेरे पास फोटो है, क्या भी काम नहीं आते। मर के जमीन में हम कहना है भाई साहब, बड़े फोटो के लिए कीमत के हो, काम करो। ಬಹಳ ಆನಂದ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುವ ಸಂಸದರು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳಿರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವ ಮಗಳಾದಂತ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ನಿರಂತರ 9 ದಿನದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೋಡಿ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಇದು, ನಾನು ಎರಡು ಸೌದತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ 35 ವರ್ಷಗಳ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಘಾಟೆ ಅವರು ಮಗ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ನನ್ನ ಜೋಡಿ 10 ವರ್ಷ ಕೇಸ್ನಾಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕುರ್ಚಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಗೌಡ ಆರ್ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಬಹಳ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುರ್ಚಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು ಕುರ್ಚಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗಾಗಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು, ಜಮಖಂಡಿಯ ಪಟವರ್ಧನ ಮಹಾರಾಜರು, ಮುಧೋಳದ ಗೋರ್ಪಾಡಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಬಂದಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಿದ್ದು ಬೀನ್ಯಾಗೌಡ, ಎಸ್.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕುಡಿಸಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2008, 9, 10ರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕುರ್ಚಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ರೈಲು ರೋಕ ಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ತಟ್ಟುವಾಗ 2010ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಇತ್ತು, ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಇತ್ತು. ಚೆಕ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ರೈಲ್ವೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೋತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿದ್ರಿ, ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಜನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದು ನಾ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ 2010ರಲ್ಲಿ 816 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂತ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ 2017ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ನಾನು ನಿರಂತರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು, ಭೂಮಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕು ಮುಧೋಳ, ಜಮಖಂಡಿ, ರಸ್ತೆ, ಬನಹಟ್ಟಿ, ತೇರ್ದ, ಬಾಲಿಕೂರು, ಹಾವೇರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ, ಪತ್ರ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಅರೆಬೆಟ್ಟಲಾಗಿ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೋತ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ 3,400 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಅವ್ರ ಖಾತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಸರ್ಕಾರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಂತವಾಗಿ 400 ಎಕರೆ, 500 ಎಕರೆ, 800 ಎಕರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 3,400 hectares, 141 kilometers
816 crore estimate 2017 ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾಡಿಂದ ಈಗ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವು ಹಾಯ್ ಹುಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಾಕ್ತಿ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮನವಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಲೋಕಾಪುರ 41 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 900 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರೈಲು 6 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, 1 ನವನಗರ, 2 ಸೂಳಿಕೆರೆ, 3 ಕೆರ್ಕಮಟ್ಟಿ, 4 ಚಿಕ್ಕಸಳ್ಳಿಕೆರೆ, 5 ಕತ್ತಿಡೊಳ್ಳಿ, 6 ಲೋಕಾಪುರ, 6 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು 3 ಸಲ ಹಾಳಾಗಿ 3 ಸಲ ಮತ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೋಕಾಪುರ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತ ಹಣವನ್ನ ಉಳಿಸ್ರಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಅರೆಮತ್ರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ RMP ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಎತ್ತಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್, ಬಿಜಾಪುರ್, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬೆಳಗಾವಿ 15 6 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೂತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ 900 ಕೋಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋಕಾಪುರ್ ಟು ಯಾದವಾಡ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 203 crore ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದು ಅಲಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 408 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾದವಾಡದಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ ರೋಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಐತಿ. ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಐತಿ. ಕುಡಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಿಲ್ಲ? 15 ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ 5,000 ಕೋಟಿ ಕಲ್ಪಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಂಡಿ ಸತ್ತಾಗ್ರಹ ಕುಂತಾಗ ನಾವು 3 ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದು, ಕುರ್ಚಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 3 ಸಾಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿ. 2027 227 ಅವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಮೊದಲು 3 ಸಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಿ ನಾನು ಕುರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಕುರ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಿಗದಿಕ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ ಕೊಡ್ತಾರ. 2027 ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಪ್ಪತ್ತು ಸಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಗ್ಸಾಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಮುಗಿತಿ. ಅದಕ್ಕ ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. 9 ಕಂಪ್ನಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಒಂದು ಲೋಕಾಪುರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಲೋಕಾಪುರದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಓಡಿಸಿದ್ದು ಇವತ್ತ ಒಂದು ಇದಾಗೈತಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ. ಅದು ಡೆಮೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೈಲು ಬಿಡ್ತಾರ. ಅದೊಂದು ಲೋಕಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೇಪರ್ ಅದು ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇದು ಲೋಕಾಪುರ ಟು ಧಾರವಾಡ ವಾಯ ರಾಮದುರ್ಗ ಸೌಗತ್ತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ ಬುದ್ಧಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಮೊದಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ 3 ಸಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವು, ಕೇಸ್ನಾಗ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಾಯಕ ಯೋಜನೆ ಅದನ್ನ ವಿತ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಪ್ಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಎಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ, GM ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ
ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಗ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಗುದು ಯಾವುದು ಲಾಭ ಧಾರವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವ್ದಾರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಭಾವಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಸರ್ವೆದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ನೀವು ಹೆಂಗದಿರಿ, ನೀವು ಹುಷಾರದಿರಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತರದಿರಿ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಉಪದೇಶ, ಒಂದು ಸಲಹೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಜನ ನಿಂದರೆ 75% ಗುಡ್ಸಿ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂತ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬರೋಬರ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾರ, ನಂಗೆ ಏನೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ನಿಂತೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಪ್ಪನ ಅಮಿತನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಮಿತನ್ನ ನಾವು ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕೊಡ್ತರು, ನಾವು ಉಪವಾಸ ಉರಾಸ ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಡಿ ನಾವು ಸುರ್ವಾಸ ನಾವು ಕೂಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ. ನಾವು ಒದರಿ 10 ಮಂದಿ ಕೂಡ್ಸಿದ್ರು, 10 ಮಂದಿ 20 ಮಂದಿ ಅಷ್ಟ ಕೂಡ್ಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಜಗ ಹಿಡಿಯ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ನಿಮ್ಮ ಮನಿತನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಗೌರವ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಶುಕ್ರಿಯಾ ತುಮಾರಾ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಕುರ್ಚಿ ಜನ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಅದಾರ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 75% ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗೌರವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ ಅವರು 75% ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 100% ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, 100% ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇರ್ಲಿ. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಈ ಪುಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿದವ್ರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೆಲಸ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಿಗಿ ಸಣ್ಣ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜಮಖಂಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತ ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಾಗ 302 ಎಕರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರು ನಾವು ಪೂರಾ ಹಳಿ ಹಾಕೋದ್ ರೊಕ್ಕ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಜಮೀನು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುವಂತೀವಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಜಮೀನಿಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರಾಮ ಬೇಸ್ಕೊಂಡು ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಾಲು ಮಾಡ್ಯಾರ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ತಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಅದು ಓಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏನೈತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತೇನೋ ಮಂದಿ ಬಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಂದಿ ಹೊರದಂತ ಬಿಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಗೈತಿ, ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರ ಮನದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವಯಸ್ಸು ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲೇ 60-70 ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ತಮ್ಮೇಲಾಗಿ ಇದು ಸಾಯುವ ಮುಂದೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 35 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ನನ್ನ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದು 3 पॉइंट एक उनके दिमाग में जाना, वो अच्छी है, व्हाइट पेपर है उसमें लिखना, जो लिखते हैं वो मुड़ता है. पुराने लोगों को फोन मारे भी हाँ हमारे और ऐसा बेटो सुनती मेरी बच्ची मेरी बेटी हो. उसके बाद का मैं बैचमेंट मैं भी पार्लियामेंट गिलीमेंट सब फेक पॉइंट समझते हैं, लेकिन उन्हें बच्ची सुन रही है. मेरी एक्सपीरियंस 35 years बड़े रेले ಹೋರಾಟ, ರೈತರ ಹೋರಾಟ, ಮಾದಾಯಿ ಹೋರಾಟ, ಕನ್ನಡಪುರ ಹೋರಾಟ, ನದಿಗಳ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಾಫಿ ಭೂಜ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಕಾಚಿ ಬಹಳ ಒದರಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ ಅವ್ರಿ ಹಂಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಸೂದಿ ಒಳಗ ಹೇಳಿರೋರು ಕಾಜಿ ಅವರ ಸಲಹೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು. ಮಸೂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇ ಶಾಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಂಕಿತ್ತ ಶಾಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಒಬ್ಬ MLA ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಾಪುರ ಧಾರವಾಡ, ಲೋಕಾಪುರ ಮಠ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್, ಕುರ್ಚಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಿಮ್ ತೆಲಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಮ್ದು ಇದೇ 3 ವಿಷಯ ಇತ್ತು, 3 ಗೆದ್ದೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಸೂಫಿ ನಾಡ, ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಭೂಮಿ ಇದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡು, ನೀವು ಆ ಕಡೆ ನೋಡು. ಇದು ಯಾವ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚುಪ್ಪಟ್ಟವ್ರೆ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಗುರು. ಇದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ. मेरी गलती ये अव्यवस्था के मैं विरोध में जो जहाज कर रहा हूँ, जो लड़ रहा हूँ, जो होराट कर रहा हूँ, मेरी गलती। 200 पुलिस लेकर के क्यों ठहरा करे हो रेलवे वालों? 200 पुलिस जो भी आएगा वो पुलिस अंतर को ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತ ಓಡೋರು ಹೊರಾಕತ್ತಾರ, ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಹೊರಾಕತ್ತಾರೆ. ಯಾಕ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈತೀನಿ, ನಿಮ್ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗೈತಿ, 70 ವಯಸ್ಸಿದೆ ನನಗೆ. ಸಮಸ್ತ ಕುರ್ಚಿ ನಗರದ ಹಿಂದೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, JDS, ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕುರ್ಚಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಾಹೇಬ ಕುರ್ಚಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೋರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ನೀವು, ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ನಿಮ್ ಬಯಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ मंजूर है, मनवी जी को हिंदू मुसलमान सब जगह मंजूर है. बात करते हैं मनवी जी चालू वोट ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ये क्या की गुस्सा में स्पेशली नोट ಮಾಡ್ಕೊ. अरे बुसलो रे बहन सरपंच रे ए जवाब रे तुम्हें कच मत करको. सुनोगे उनके दिमाग में कंप्यूटर का लॉक करको. वो काम करना उनका वो काम है. रेलवे में ट्रेनिंग की सेंट्रल राज, सेंट्रल में पार्लिमेंट मेंबर ट्रेनिंग सेंट्रल राज ಇದು ತಾಲೂಕಾ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಜರ್ ವಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಅದರ ಜೋಡಿ ದುಡಿಯರ್ ನೀವು. ನಾನು ಏನೋ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದುಡಿದು ನಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಕಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಾದ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಕರ್ಸಿದ್ರು ನನಗೆ 2011 ಇದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಖರ್ಚವ್ರು ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ನಮ್ಗ ಗೋಕಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕುರ್ಚಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲ, ಇದು ರೈಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಪ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಏ ಮಾಮ ಅವಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಒಳಗೆ ಸಂಡಾಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೋಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ POP ಕವರ್ ಐತಿ, ಕವರ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾವಲಿ. ಕುರ್ಚಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮುಂದೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೈತಿ, 100% ಕೆಲಸ ನಡೆದೈತಿ. ಈಗ
ತಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕುಡಿಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರುವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ದರ್ಗಾ ಏನೈತಲ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಿಂದೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಭಾವ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಾಗ ಈ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಹೇಳುದೇನು ಅದು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಖಾತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ. ಪೂರಾ ಜನ ಇನಾವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. TRM ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ CM ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡ್ದಾಗ ಅದು ನೀವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಬೇಡ ಅವರ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಐತಿ. ಇದು ಮಾಡ್ರಿ. ಒಳಗ POP ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಕವರ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಮುದುಕರು ಹೋಗ್ತಾರ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ, ಈ ಬೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ, ಹಿಂದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇತನೆ ನಂಬರ್ की होगी, इतने प्लेटफॉर्म पर इतने बात आती है, वो है, ये है ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ. ಇಂಥ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ದೊಳಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಬಾವಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂದಾಜು ಜನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರಂತ ಈ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಜನ ಇದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಾಯಿಸುವುದು ನಿಮ್ದು ತಪ್ಪು. ನಮಗಿದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದಾರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದಾರು ಮನವಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಕೊಟ್ರೇನಪ್ಪ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಹಂಗಾರೆ ನೀವು ಬೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೀವು ಪಟ್ಟೇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ. ಅದಕ್ಕ ಇದು ದೇಶನ ಅಮೃತ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೃತ ಭಾರತ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬರ್ಬೋ ಇದ್ರ ಸಣ್ಣ ಯಾವ್ದಾರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ಅಮೃತ ಭಾರತ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಇದ್ರ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಊರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಪತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತಾರ. ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಕಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ತಾಲೂಕಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮೂರಕ್ಕ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಐತಂತ ಒಂದಾರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮನವಿ ಬೇಕಾ शर्म चाहिए. शर्म करो, भागी में तुम करो. तुम्हारा हक मांगो, हमारी प्रतिनिधि आओ और काम करके तुम्हारे दिल में बसाओ. पोस्टर में फोटो में नाम में आए तो नहीं फटक जाता हो. जो दिल में बसता है वो किसी को बता नहीं सकता. इसको बसा लो. बाबा ಜಯವಾಗ್ಲಿ. ನಾ MLA ಗಿತ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಬೋರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳ, ಅವ್ರು ಏನಾರ ಆಗ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಯವಾಗ್ಲಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಜಯವಾಗ್ಲಿ, ಜಯವಾಗ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ 35 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಖಾಟ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಹತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೊಳಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ. ಅವ್ರು ಹತ್ತು ಮುಂದೆ ಪಾಪ ನೀವು ಗಟ್ಟ ಮರ ಎಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿ ಬರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮ ಸಿಗಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಮಂದಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡಿ 2-3 ತಾಸು ಗಾಡಿ ಎತ್ತಾರೆ. ಆ ದುರ್ಘಟನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತ. ಎತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅದನ್ನೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪುಟಮಾತ್ಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಜಾಗೀರ್ದಾರ ಮಗ ಆದ್ದೀನಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಕಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ಪೂಜಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಗೀರ್ದಾರ ನಾನು. 5,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ದಾರ ನಾನು. ನನಗೆ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಇದು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ಶಿಷ್ಯ ನಾನು.
ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈಗ 9 ದಿನ ಬಂದಿರಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನೀವು ಬೆಳೆಯಿರಿ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೇಳ, ನಿಮ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಂದ್ರು ಆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೈತೆ, ನನಗೈತೆ ಎಚ್ಚರ. ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಸತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ತಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂತ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ರಿ. ಏನ್ ತಪ್ಪೈತಿ, ರಾಜಕ್ಷಣ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಂದಿರೊಳಗ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो. और बात करते हैं, नहीं आप करते हो जो नहीं मैडम हो जाओ। चेयरमैन साहब 2 मिनट बात करती. तुम्ही बात करो मैडम हो जाओ. आम्ही तर ना तुम्ही करताय बात. बोलो. हाँ अरे मैडम नहीं मारता 2 मिनट का मोज करते हैं. 2 मिनट का मोज कर 2 मिनट में खत्म कर. सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. सब लोग शांति रखो. इसके बाद सिर्फ मैडम 2 मिनट के लिए बोलेंगे. पहले तो मैं आप सबकी तरफ से हमारे लोकसभा के एमपी क्षेत्र के चिकोड़ी क्षेत्र के मैडम प्रियंका का जारकिहोली जी यहाँ पर आए हैं. आप सबकी तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ. अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए. इसी के साथ यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष चिंगड़े सर भी आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. अप्पा जी और पूरा तमु पूरा धन्यवाद मारते हुए, और हमारे युवा नेता अमित अन्ना गाड़गे भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ. और सबसे यहाँ पर जो 9 दिन से हमारी कुर्सी के लिए हमारे लिए जो बैठे हैं कुतुबुद्दीन काजी चाचा और उनके ये काका हमारा सुभाष काका, हमारा अमीन भाई, राजू निर्गुंदी, एजाज भाई, जितने भी लोग नाम लेने से ज्यादा है, जितने भी हमारे कुर्सी वाले यहाँ पर आए उनका साथ दिया, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने चाचा का साथ दिया. क्योंकि कोई भी संघर्ष के लिए अगर उनका चाचा को क्या है, मैं परसों भी बताया, क्या अभी वो बताए कि वो जमींदार है, उनको ना जमीन का लालच है ना पैसे का लालच है. बस ये जो आप लोग यहाँ पर जमा होते हैं, जो उनका दिन भर दिन साथ दे रहे हैं, यही उनकी ताकत है. एक संघर्ष के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है. तो मैं कुतुबुद्दीन चाचा को और एक बार धन्यवाद करता हूँ. अभी चाचा बहुत सारी चीजें बताए. मैडम मैं हिंदी में 2 मिनट बोल के खत्म करना चाहता हूँ. हमारा पहले तो सबसे बड़ी मांग यह है कि ये जो कुर्ची बागलकोट का लाइन का काम जो है तकरीबन बागलकोट से लोकापुर तक कंप्लीट हुआ है, लेकिन कुर्ची से जो है काम की शुरुआत नहीं हुई है. इसके लिए चाचा जो है यहाँ पर 9 दिन से धरने पर बैठे हैं कि काम जो है कुर्ची से स्टार्ट हो, और जो है पैसेंजर जो है कुर्ची लोकापुर जो बागलकोट लोकापुर जो काम कंप्लीट हुआ है उसमें एक पैसेंजर को दौड़ा दिया जाए, ताकि जो स्टेशन बने हैं वो भूत बंगले ना बने. और जब हमारी कुर्ची की बात आती है, जो 800 करोड़ का प्रोजेक्ट था, अभी 2025 में आकर 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया है. अगर आने वाले दिनों में ये ऐसे ही चलते रहा, 2030-35 तक ले जाओगे तो 5000 को 10,000 करोड़ कर दोगे. ये किसका पैसा है? ये आम जनता का पैसा है कि रेलवे वाले का पैसा नहीं है, ना रेलवे मिनिस्टर का पैसा है. यह कैसे भी घुमा फिरा कर हमारी जेब से कटने वाला पैसा है. तो इसके लिए हम रेलवे वालों से मैडम से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी आवाज, कुर्सी की आवाज आप वहां पर बनकर हमारी आवाज अधिवेशन में
पार्लियामेंट में उठाए ताकि ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो। और सब में और एक खास बात जो है, यहाँ का हिंदू हो या मुसलमान हो, हजरत माँ साहिबा को जाता है, उनका जो है उनको हम जो है मानते हैं। तो हमारा गांव अगर कहीं जाना जाता है तो हजरत माँ साहिबा के नाम से जाना जाता है। तो हम मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है इस कुर्ची गांव का नाम हजरत माँ साहिबा कुर्ची जंक्शन करके नाम में परिवर्तन हो। जैसे हम लोगों ने आप देख सकते हैं मैडम, आप जहाँ से उगार ब्रिज से हमारे कुर्ची ब्रिज से पास होते हैं, वहां पर एक वेलकम आर्च लगा हुआ है, वहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं हजरत मासाबा कुर्ची पुरसभा कुर्ची करके लगा हुआ है। और जमखंडी रोड से जब बाहर निकलते हैं वहां पर भी हजरत मासाबा कुर्ची करके लगा है। क्यों हम हमारी बड़ी बात नहीं बोलते, हमारी माँ से हमारा नाम है, हमारी माँ से हमारा गाँव रोशन है। तो इसके लिए बाकी सहूलतों के साथ साथ मैडम ये हमारे एक सेंटिमेंट का विषय है कि हमारे गांव का जो है हजरत मासाहिबा जंक्शन कुर्सी करके नाम हो। उसके साथ बाकी सहूलतें मैडम तो आप ऑलरेडी स्टेशन का मुआयना करके देख चुके हैं। जो टॉयलेट की फैसिलिटी है, जैसे डिस्प्ले बोर्ड आना है, या हमारी माँ बहनों को तकलीफ होती है दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, वहां पर एलिवेटर से लिफ्ट का काम हो, या स्टेशन पर नाम नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि कुर्सी स्टेशन पर कुर्सी का नाम नहीं है। ये भी यहाँ पर भी हजरत मासाहिबा कुर्सी का नाम होकर कर कि हम पूरे कुर्सी वालों की तरफ से आपसे बहुत बड़ी आजीजाना रिक्वेस्ट करते हैं। और एक बार यहाँ पर मैडम आए, आपने हमारी मनवी को स्वीकार किया। काजी साहब तकरीबन 9 दिन से हमारे लिए यहाँ बैठे हैं। काजी साहब का और प्रियंका का, जारकीहोली जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर आए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ 1 ಮಿನಿಟ್, ನಾವು परसों भी हम लोग जो ಕುರ್ಚಿ ತಾಲೂಕಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ की तरफ से ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ अधिवेशन टाइम ದಲ್ಲಿ। ನಾವು ये कुर्ची जो है तालुका होना करके जो मनवी दिए हैं, मैडम आपका घर जो है कुर्ची है, आपका एमएलए का घर कुर्ची है। जो कुर्ची में वोट आपको जो प्यार कुर्ची से मिलता है, आप भी भली बात जानते हैं मैडम। आपके 632 गांव में जितना कुर्सी लीड हुआ है, कई दूसरे गांव में लीड नहीं हुआ है। अगर आप हमारे तालुके जंक्शन के सपोर्ट करते हैं, आने वाले दिनों में अगले इलेक्शन में अगर हमारे काम होते हैं मैडम, आपको एक 500 वोट भी अपोजिशन पार्टी बने पड़ेगा, सारे के सारे आपको पड़ेंगे। पूरे गांव वालों की तरफ से भरोसा देते हुए ये भी मनवी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम, ये हमारे तालुका की मनवी आप स्वीकार करें। मैडम मैडम अभी क्या बात करेंगे हमारे कुर्सी वाले के लिए। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ 9 ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮವರಾಗಿ ಇದ್ದವರಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್, ವಿಡಿಯೋಸ್, ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ। ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ। ಈ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು 2010-11ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಯುಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ। ಅವಾಗ ಕುತ್ಕುದಿನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 800 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ವೆಚ್ಚ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು 1000 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ। ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಮನಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಅದು ಫೀಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ। ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ। ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ, ಡೆಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀವಿ। ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಲೌಡರ್ ದನ್ ವರ್ಡ್ಸ್।
ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಜನವರಿ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೈಲ್ವೆ ಝೋನ್ ಅವರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪತ್ರ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕುತ್ಬುದ್ದೀನವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಇಂದ ಲೋಕಾಪುರ ತನಕವರೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನು ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಕುರ್ಚಿವರೆಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮುಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಏನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ತಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವರು ರಿಪ್ಲೈ ಆದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ವಾಕ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2027ಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಂತ ನಂದು ಕೂಡ ಆಸೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ मैडम को जाने के लिए सब लोग रास्ता छोड़िए, मैडम आराम से जाना चाहिए और पुलिस सिब्बंदी मैडम का ये करो। छोड़ो नहीं आपको ಯಾರು ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರು ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ, ದೂರ ಸಿರ್ರಿ. वो सब नहीं जो भी है तो हमारे में लिखे है तो ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು काम चालू है भाई, 3 घंटे जो मांग थे पूरा होना है। जरा छोड़ो चलो छोड़ो। हाँ सर है सर आ गया जरा इधर आओ तो इधर ಅನ್ನ ಹೋಗ್ಯ आगे होता ना तुम्हें लाइट दिखे तो दिखते ही मैंने बोल रहा मैं बोल तो बोलो बोलो अभी 2 दिन काजी साहब का 3 मांगी हो गए, उनका अनशन खत्म हो गया। अभी थोड़ी देर में हमें स्वामी हमारे नारों के पानी पिलाएंगे। मैडम ये फोटो ले फोटो ले कैसा अल्ले कोड़ कोड़ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ गुरमुद्दीन काजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे लिए यहाँ पर अनशन के लिए बैठे। आज अगर मैडम नहीं आते तो शायद पता नहीं 9 दिन के 9 महीने हो जाते हैं। इसके लिए चाचा का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैडम आए, अपना अनशन ये कर रहे हैं चाचा। और मैडम ने जवाबदारी ली है कि अगले हफ्ते जो है जनवरी के पहले हफ्ते में जो साउथ वेस्टर्न रेलवे की जो मीटिंग होगी उसमें जितने भी हमारे जो मेमोरेंडम दिए हैं उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं मैडम वहां पर हमारे प्रतिनिधि होते हुए जाकर वहां पर अपने बात रखेंगे
हमारा कुर्सी का नाम जो है हजरत मासाबा जंक्शन नाम रखना हो, कुर्सी में सहूलतें हो, अगर यहाँ से लाइन का काम स्टार्ट करना हो, जितने भी एक्सप्रेस ट्रेन है रुकना हो, सभी मैडम जो है हमारी बात हम मैडम तक पहुंचाए। मैडम अपनी बात जो है हमारे लिए उस साउथ वेस्टर्न रेलवे के ऑफिसर्स को रखकर हमारा काम करवाएंगे कर। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। काजी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। काजी साहब, हम कुर्सी वाले नहीं कर सके, आपने हमारे लिए आकर हम लोग सोए हुए थे, आपने हमें जगाया, बहुत बहुत शुक्रिया। काका बेटर सर बेटर अच्छा तो बात बोल कल कल तीर ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಕ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನ ಇದ್ರ ಬದಲು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಬಾಳ ತಪ್ಪೈತಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಕತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ನಾ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಆಕತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ मैडम का धन्यवाद करो तुम्ही दे मैडम का धन्यवाद करो। ए जरा जागा छोड़ो, जरा जागा छोड़ो। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರಾದ जरा रास्ता छोड़ो। ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ए जरा रास्ता छोड़ो रे, खुले हो रे। ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ए जरा रास्ता छोड़ो, ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ जरा बात सर को, जरा बात सर को। ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ। ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಕ್ಚರ್